Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, praise the 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 Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 पूरा वक्त प्रमाणिक कारव शबरी खाला रमणिया दरमना दरम शबर वर वर बंदा दरवा Praise the Lord, praise the Lord. Hosanna, 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 Hosanna. तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो से तुम्हारा परिवर्तन नहीं प्रभु तुम्हें कार्य जो चिरकाल समान होली 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 ओ शनरा रा बा 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 रा 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 उरावंदा रमणी खारवंदा रमणा रमंदा नम धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम प्रभु जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे दया करो दया करो दया करो हालेलुया शमना खला रमणिया रमना 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 उरावंदा रमना दरव शमनि खला रमणि दारवंदा रमना तुम आश्चर्य मंत्री पराक्रम परमेश्वर अनंत कर्ण पिता और शांति राज तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य जीसु का नाम रे दया करो जीसु का नाम रे दया करो हालेलुया शबरा बरा 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 रमणि खारवा धन्यवाद 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 सर्वदानंद प्रिय निरंतर प्रार्थना प्रभु सबसे धन्यवाद तुम दया करो प्रभु कारण ताहा ख्रीष्ट यीशुरे आमार ପାଇଁ ସୁରଙ୍ଗର ଅଭିମତ ଅଟେ ଉଦାର ମାନି ଖାରବା ଶବାରି ଖାଲା ରବା ରିବାରା ବାରା 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 ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତୁମେ କାଲିଆ ଯୋ ଚିରକାଳ ସମାନର ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ତୁମକୁ ଜାଣିବାର ଅନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ନିଦାରବା ଶାଖାଲା ରବା ନିଖାରବା ଅନ୍ଦାଲା ରବା ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ବା ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାହାର ଅନ୍ତ ବିନାଶର କାରଣ ଅଟେ ନିଦାରବାନି ଖାରବା ଶାଖାଲା ରବାନି ଖାରବା ଆଉ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସେ ବିନାଶର ପଥରେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ତୁମେ ଦୟା କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସାଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଦୟା କର ଇରାବତ୍ରମାନି ଖାରବା ଶାଖାଲା ରବାନି ଖାରବା ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରତି ଫେରି ଆସନ୍ତି ଶୟତାନର ବଳରୁ ଆଉ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏପରି ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଯେପରି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ ତୁମେ ଦୟା କର ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସର୍ବତ୍ର ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର ପ୍ରଭୁ ତାହା ତୁମେ କରୁଛ ତୁମେ କରିବ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧର ଗମ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିପାରେ ନାହୁଁ କିମ୍ବା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାରଣ ବିଷୟ ଗୋପନରେ ତୁମର ଗୌରବ ଅଟେ ଉଦାରବାନି ଖାରବା ଶାଖାଲା ରବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କ୍ଷମା କର ତୁମ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ପରିଷ୍କୃତ କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସର୍ବଦା ତୁମର ସେବା ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୟା କର ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ତୁମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ସାଧିତ ହଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो करते तुझको सादर प्रणाम गाते तेरे हालेलुया हालेलुया
Volley, 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 volley. Daniel Jesus, Daniel Jesus, Daniel Jesus, Daniel Jesus, Daniel Jesus, Daniel Jesus, Daniel Jesus. Daniel Prabhu, Daniel Prabhu, Daniel Prabhu, Daniel Prabhu, Daniel Prabhu, Daniel Prabhu, Daniel Prabhu. Bara 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 bara. Uravatramani karavandalla ramani biri 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 biri. Idaramani karavashaveri kala ravana bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Oh shana bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Hallelujah, hallelujah. Holy, 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 holy. Uda ta 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 ba 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 ra 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 ba ra. Idaramani kharavasha kala ravana daramanda ravani bili bili. Sibara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Jesus Ramare Jesus Ramare Jesus Ramare Jesus Ramare Jesus Ramare Jesus Ramare Jesus Ramare. Uravatramani karavangalla ravani biri 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 bara 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 bara. Udaramana karavasha kala ravana daravandalla ravana daravandalla ravana. Uravandalla ravana daravandalla ravani biri 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 biri. Uravandramani karavandalla ravana daravandalla ravana daravandalla ravana daravandalla ravana. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Shabara kala ravani biri 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 bara 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 bara. Idaravani karavandalla ravana daravandalla ravana daravandalla. Daniel Jesus, Daniel Jesus, Daniel Jesus, Daniel Jesus. Daniel Jesus, Daniel Jesus, Daniel Jesus, Daniel Jesus. Daniel Jesus, Daniel Jesus, Daniel Jesus. Daniel Prabhu, Daniel Prabhu, Daniel Prabhu, Daniel Prabhu, Daniel Prabhu. Daniel Prabhu, Daniel Prabhu, Daniel Prabhu, Daniel Prabhu, Daniel Prabhu, Daniel Prabhu. Daniel Tora Pitram, Daniel Tora Pitram. Ruda bara bara basha kala ravani da ravani kala ravani da ravana kala ravana da ravana. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Iravatramani kala ravana daravandalla ravana daravandalla ravana daravana shabara. Holy 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 holy. যিশুঙ্গ রামর দয়া করো, যিশুঙ্গ রামর দয়া করো, যিশুঙ্গ রামর দয়া করো, যিশুঙ্গ রামর দয়া করো, যিশুঙ্গ রামর দয়া করো।
Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus, 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 thank you, Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Hallelujah, praise the Lord. सारे निराशाओं को भूल जाए मेरे मन आए मसीह पास जो आएगा नया जन्म सारे निराशाओं को आशीष का सूत्र जो तुमको मिलेगा परख देखो वादा न उसका चलेगा आशीष का सूत्र ओ मांगो जो तुमको मिलेगा परख देखो पवित्र 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 धर्ममय परमेश्वर प्रभु तुम नाम धन्यवाद प्रशंसा गौरव करुच प्रभु हालेलुया 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 तुम्हें राजमान का राजा प्रभु मान का प्रभु तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें मान परमेश्वर प्रभु तुम्हें सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता त्राणकर्ता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद 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 ओ तुम्हें मान को अपना प्रतिमूर्ति तुम्हें मन को सृष्टि करे प्रभु तुम्हारा धन्यवाद करिया पाए तुम्हारा गौरव करिया पाए तुम्हारा भजना करिया पाए तुम्हारे जय जयकार करिया पाए हालेलुया 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 आज प्रभु मनुष्य माने प्रभु तुम्हारा ओ प्रभु चिन्ह नाही जाणले नाही प्रभु तो धावे पर्यंत तुम्हारा अनुग्रह द्वार तुम्हें खोला रखे छ प्रभु हालेलुया 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 जे के प्रभु से अनुग्रह सिंहासन सम्मुख से प्रभु अपना मनर कथा भांगी कहे प्रभु तुमको स्वीकार कर तुम्हारा धन्यवाद करे तुम्हारे प्रार्थना विनती करे अपना समस्त प्रभु पाप बोझ थई दिए प्रभु तुम्हें ताको दया करे था प्रभु अनुग्रह सुशोभित करे था हालेलुया हालेलुया परित्राण तुम्हें दे था अनुग्रह तुम्हें ताको सुशोभित करे रक्षा करे था हालेलुया 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 यही प्रकार जीवंत परमेश्वर का परिचय तुम्हें दे छ प्रभु धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गस्थ परमेश्वर प्रभु हमने निजस्थ मनुष्य प्रभु पापी मनुष्य प्रभु तथापि तुम्ही हमको पाप अवस्था एक प्रकार प्रेम कल प्रभु हालेलुया 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 उबाशा बाबा बाबा बर 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 कर बंदानी अन बर 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 बंदाना बर ओ तुम्हारे प्रेम प्रभु हमको तुम्हारे निजार कर देला प्रभु तुम्हारे संतान तुम्हें कल प्रभु हमारे पाप धर्म पाई प्रभु तुम्हें कौन सी विषय प्रभु हम घर लड़िल नाही किंतु मग रक्त रे हमको धोई देला प्रभु तुम्हें दया कल प्रभु अनुग्रह कल धन्यवाद 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 परित्राण तुम्हें देला परित्राण आनंद तुम्हें देला पवित्र आत्मा का द्वारा तुम्हें मुक्ति दिवस निमंते प्रभु तुम्हें मुद्रांकित कर रखिल सम्मान करो प्रभु हालेलुया हालेलुया रपाशा बाबा बाबा बर 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 बंदानी अन मन 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 देह पुरुष बनाए प्रभु तार मुख विभन्न होय ना बोली मध्य तुम्हें प्रतिज्ञा तुम्हें देला प्रभु हालेलुया ओ सेहि निमंते प्रभु आज मध्य ओ तुम पुरुष को जो माने अनाम शक्ति प्रभु तुम्हारे से समान मुख विभन्न हे ना बर प्रभु से तेजिया देखा जाय छंदे हालेलुया 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 सिपाहन कर्म क्षमता तेजिया है प्रभु ने के प्रभु देखिए प्रभु तवा हले प्रभु ने के प्रभु तुम्हारे विश्वास कले हालेलुया 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 तुम्हें कथा कहबा परमेश्वर प्रभु तुम्हें प्रतिज्ञा रे विश्वस्त परमेश्वर प्रभु तुम्हें प्रमाण सिद्ध परमेश्वर हालेलुया रे बाशा बाबा बाबा बर 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 बंदानी अन मन 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 ओ प्रभु तुम निकट प्रार्थना करूछी प्रभु दया कर प्रभु तुम्हें दया कर दया कर दया कर दया कर हमार को राज्य देश भाग्य मध्य तुम्हें करो प्रभु हमार देश में तुम्हें प्रार्थना करो तुम्हें कोया प्रभु हालेलुया 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 शासन करता मन को मध्य प्रार्थना विनती करिया हमार आवश्यकता रहती प्रभु हालेलुया 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 जगत परिस्थिति तुम्हें जानो छ प्रभु विशेष करे हमार देश हमार राज्य हमार शहर हमार ग्राम अवस्था गुडी को तुम्हें निरीक्षण कर तुम्हें देखियो छ प्रभु हालेलुया रे बाबा 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 रे बारे बारे बंदानी अन मन मन संकट समय मन को डाका में उतर देवा तो है तुम्हारा महिमा प्रकाश कर तुम्हें कहते प्रभु तुम्हारे भाग्य को संकर नहीं आज जो प्रभु से गीत संहिता प्रभु ओ प्रभु को जैसे 15 तुम्हें देखियो छ प्रभु हालेलुया 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 हमारे विश्वस्त मध्ये तुम्हें सदा सर्वदा हमारे प्रति प्रभु मनुष्य प्रति प्रभु तुम्हें विश्वस्त ही छ प्रभु धन्यवाद 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 ओ से दिन मध्ये हम कहते प्रभु तुम्हें अवसर बनास तुम्हें कर तथापि प्रभु तुम्हें प्रतिज्ञा विश्वस्त कर आ प्रभु आगे से प्रभु में विघ्न सृष्टि कर प्रभु मनुष्य के प्रकार में विनाश करिबा ना तुम्हें कहला हालेलुया 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 उड़ारारारारे जबरे बरे शब्दान मन मन कर बरे बरे बंदानी अन बरे पापी मनुष्य मन को प्रभु तुम्हें विनाश को तुम्हें छाड़ी देनो किंतु तुम्हारा अनुग्रह रे प्रभु पर्यंत तुम्हें द्वार उन्मुक्त करे छ प्रभु समय तुम्हें देय छ प्रभु फेरिबा पाई पहुंचवा पाई उद्धार प्राप्त होवा निमंते हालेलुया 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 आदि प्रभु जो समस्त कार्य गुडी को देखा जाउ छी प्रभु तुम लोक मन को देखा जाउ छी प्रभु ता तुम दृष्टि गोचर नुहे से समस्त विषय मध्य तुम्हें प्रभु तुम्हारे भाग्य तुम्हें देखियो छ प्रभु शेष समय एक प्रकार घटिबो प्रभु हालेलुया 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 जहाँ तुम्हें कहिना तुम्हें ओ प्रभु जहाँ तुम्हें प्रभु लिखि देयो प्रभु प्रकार कौन सी विषय प्रभु आकाश मंडल मध्य पृथ्वी मध्य घटे घटू नाही ये प्रकार नाही प्रभु हालेलुया 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 उड़ाशा बाबा बाबा बर बर कर बर बंदानी अन मन 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 से सजुगर लक्षण सदृश प्रभु समस्त लक्षण को देखा जाए प्रभु उड़ाशा तन बर बर बंदानी खन मन 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 ओ प्रभु मनुष्य मान के मध्य से लक्षण चिन्ह को देखा जाए हमारे का मध्य देखा जाए हालेलुया 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 शेष समय भीषण समय तुम्हें कहले प्रभु से भीषण समय आरंभ मात्र होती प्रभु हालेलुया हालेलुया रबशा बाबा बाबा कर पर बंदन मन मन तुम्हें दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर प्रभु अनुग्रह सिंहासन समुपस्थित प्रभु हालेलुया 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 सही दिन मध्य अब्राहम प्रभु तंत्र लिखि कर ज्ञाति कुटुंब लिखले पाए प्रभु ओ विनती कले प्रभु से देश राज्य पाए हालेलुया हालेलुया यदि 5000 धान तथापि प्रभु आपके धार्मिक को तुम्हें पाइलो ना हालेलुया रबशा बाबा बाबा रे बर 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 आओ जो मन को पाइलो प्रभु तुम्हें से मन को उद्धार करी आओ से राज्य को प्रभु से देश को प्रभु से ग्राम को तुम्हें अग्निमय अंधकार तुम्हें विनाश कर दो प्रभु हालेलुया सही प्रकार प्रभु तुम्हें विनती सुनिया परमेश्वर अनुरोध रक्षा करी परमेश्वर प्रभु तुम्हें प्रार्थना श्रवण करी उत्तर दान करी परमेश्वर हालेलुया 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 सेदिन मध्य प्रभु मनुष्य माने संकट दुख दुर्दशा समय प्रभु तुम निकट आसंती प्रभु हालेलुया तुम्हें हस्त मुक्त करे प्रत्येक प्राणी मनस्कामना पूर्ण होए प्रत्येक उद्धार प्राप्त होती हालेलुया हालेलुया एस्टर रानी प्रार्थना मध्य तुम्हें सुनी प्रभु ओ जिंदा लोक मान को प्रति प्रभु जो विनाश षड्यंत्र कर जाए प्रभु आओ से हमन द्वारा प्रभु तुम्हें ताको पुनर्बार प्रभु सही षड्यंत्र तुम्हें ताको ही विनाश करते प्रभु तुम्हें एक प्रकार न्यायवान परमेश्वर प्रभु तुम्हारा न्याय नहीं हालेलुया 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 हालेलुया
उराशा बाबा बाबा रबा करे बरे बंधन मन मन करे बरे बंधन मन मैं जानना प्रभु न्याय अन्याय कौन प्रभु ता तुम्हें जानो तथापि तुम्हें विचार करबा परमेश्वर हालेलुया 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 ओ प्रभु संकट दुख समय जो समस्त घटना घटी जाइए प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु तुम्हें से ग्रामवासी मान प्रति तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु अंतर तुमको से चिन्हती जानती प्रभु तुम नाम रे प्रार्थना करती तुम सेवा करती प्रभु तुम नाम रे से माने ख्यात प्रभु हालेलुया 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 ओ प्रभु मनुष्य साहाय्य प्रथा तुम्हें जतरा साहाय्य करियो प्रभु साहाय्यकारी साहाय्य प्राप्त कर समस्त भय झुंटी पड़े तुम्हें कहज प्रभु हालेलुया आज जगत समस्त प्रभु ओ प्रभु शक्तिशाली लोक माने प्रभु पावरफुल लोक माने प्रभु विपक्षले मध्य तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हालेलुया तुम्हें जार सपक्ष विपक्ष किए ही पारे हालेलुया हालेलुया जो मन को द्वार प्रभु समस्त विषमता देखा जाउची तुम्हें अनुग्रह करी प्रभु से समस्त विषय को तुम्हारी इच्छा बात देउची तुम्हें से समस्त को तुम्हें दमन करो पूरा वाशा मामा माने खन मन बरे बंधन मन मन तुम्हारी शांति तुम्हें फिराओ ओ प्रभु तुम्हारी शांति तुम्हें से मन को मध्य तुम्हें दियो प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम्हें नथिवा वस्तु को तुम्हें दिवा वस्तु पर डाकिया परमेश्वर प्रभु पूरा रबरे बरिशा मामा मन करे बरे बंधन मन असंभव को तुम्हें संभव करिया परमेश्वर ओ प्रभु राशा तारा करा बरे बंधन मन मन जहाँ साध्य मनुष्य तहा तुम्हें साधन करे परमेश्वर हालेलुया इराशा तारा बरे बंधन मन मने दुख दुर्दशा प्रभु भय कम पर प्रभु समरे पास करचंदी प्रभु रोचंदी प्रभु तुम्हें अनुग्रह करि समस्त संकट प्रत्येक को उद्धार कर प्रत्येक अपना अपना को पथर फेरंतो बंचंतो प्रभु जो पिला मन प्रभु वर्तमान प्रभु दुख कष्ट प्रभु ओ मरण जीवन रे से संघर्ष करचंदी प्रभु तुम्हें अनुग्रह करि से मन पाप तुम्हें क्षमा करि अधर्म तुम्हें दूर करि से मन को सुस्थता तुम्हें दे प्रभु पुनर्प्राप्त मध्य से मन फेरी आसीबे एथिन मध्य तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु से मन को चक्षु तुम्हें खोली दियो जो मन मध्य प्रभु एक प्रकार कर छंदी से मन को चक्षु मध्य तुम्हें खोली दियो विनाश हवा को तुम्हें दियो नहीं सत्य दे तुम्हें प्रभु तुमको जानी बुझी प्रभु मुक्त हवा को पारिबे ओ से सत्य प्रत्येक को ज्ञात करा दो पूरा संधान मन खलबरे बंधन मन मन दर प्रभु এই জগতের সমস্ত প্রভু শত্রু শয়তানের বন্ধনর তার সমস্ত জানর তার সমস্ত প্রলোভনর পাহাড় প্রত্যেক মুক্ত হই প্রভু তোমার আগমন অতি নিকট সেদিন মতে প্রস্তুত জাগ্রত হওয়াকে পারিবে প্রভু তুমি সাহায্য করো যিশু তুমি দয়া করো দয়া করো দয়া করো দয়া করো तेरे मध्य प्रभु निज को समर्पण करते प्रभु प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वास मन को मंडल समर्पण करते प्रभु मंडल परिवार गुडी के मध्य मंडल समर्पण करते प्रभु जो संकट समय प्रभु वर्तमान उपस्थित प्रत्येक को तुम्हें उठा जागृत कर प्रभु ओ अपना अपना गादी रे सुस्थिर रही बसिया को तुम्हें दियो नाही प्रभु हालेलुया हमान को मध्य तुम्हें कल से समय मन आकाश पृथ्वी तो होलेबा पुनर्बार मन तो होलेबा प्रभु ओ प्रभु से समस्त तो होला पूर्व प्रभु ख्रीष्ट समाज मन को तुम्हें तो होला प्रभु पूरा रबर शब्द बरे बंधन मन अपना जीवन को सुस्थिर भाव रे रहबा को तुम्हें दियो नै गादी च्युत है प्रभु तुम ओढर प्रभु ओ प्रभु से निर्णय शहर लोक माने ते प्रकार राजा ठारो पशु पर्यंत प्रभु भस्म रे बसिले ओ खा पिंधले अपना को नम्र कले ओ पथरु फेरिले सही प्रकार जीवन धारण कर प्रभु भय कम करे अपना अपना परित्राण कर्म साधन करे को पारिबे ओ प्रभु तुम्हें अनुग्रह करो जिसु तुम्हें दया करो दया करो दया करो प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद करो जो मैंने प्रार्थना बिना तेरे प्रार्थना प्रभु मंडल रे साहाय्य लोडी करते प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद करो तुम्हारे अनुग्रह रे तुम्हें सबन को शुद्धित करो तुम्हारे स्थिर करो तुम्हारे दिव्य दर्शन तुम्हें दियो तुम्हारे सत्य ज्ञात करा तुम्हारे विश्वास करे पाए विश्वास रे अटल रहया पाए धैर्य सहित रहया पाए तुम्हें सहाय्य करो गौरव महिमा प्रशंसा स्तुति तुम्हारो समस्त प्रार्थना बिना तुम्हारे समर्पण करे धन्यवाद दे प्राणकर्ता के प्रभु यीशु के नाम रे मांगू छी आमीन। प्रकाशित वाक्य एक पर्वर 18 पदरे लिखा भय कर ना आंबे प्रथम और शेष पुणी स्वयं जीवी आंबे मृत हेलु आउ देख आंबे जुगे जुगे जीवित अटु
ପୁଣି ଆମ୍ବର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। ଆଜି ଅନୁକ୍ରମ 12 ଆଉ ଅଛି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ବର 15 ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ହାତରେ କ'ଣ ରହିବା କଥା? ଏଇଠି ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ କଞ୍ଚି ରହିବା କଥା ଲେଖା ହେଲା। କଞ୍ଚି ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ହବ। ମୃତ୍ୟୁ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ସେ ଲେଖା ଅଛି, ଫିଲାଦେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ ଯେ ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦାଉଦଙ୍କର କଞ୍ଚି ଅଛି, ଯେ ଫିଟାଇଲେ କେହି ବନ୍ଦ କରି ନପାରେ, ଆଉ ବନ୍ଦ କଲେ କେହି ଫିଟାଇ ନପାରେ। ଦାଉଦଙ୍କର କଞ୍ଚି, ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ କଞ୍ଚି ଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ ସିନା ରହିଲା, ଆମ ହାତରେ କେମିତି ସେଟା ରହିବ? ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଥିପାଇଁ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ ତାର 16 ପର୍ବ ଏବଂ 18 ପଦରେ ଆଉ 19 ପଦରେ ସେଠି ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ପିତରଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚି ଦେବି, ଆଉ ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ବନ୍ଦ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ବନ୍ଦ ରହିବ, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ମୁକ୍ତ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ଆଉ ମୁକ୍ତ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ କହିଲେ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଲିଓ, କିଏ ତ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, କେହି କହୁଛନ୍ତି ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନ, କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନ, କେହି କୁହନ୍ତି ଏଲିଓ, କେହି ଜିରିମିୟ ବା ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତୁମେମାନେ କ'ଣ କହୁଛ? ସେତେବେଳେ ସିମୋନ ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚି ଦେବି, କିସ୍ ଅଫ୍ ହେଭେନ୍। ଯାହା ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀରେ ବନ୍ଦ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ବନ୍ଦ ରହିବ, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ମୁକ୍ତ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଏଇଟା ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ଯାହା ମାଥ୍ୟୁ 18 ପର୍ବ 18 ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହି ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ, ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହି ସବୁ ମୁକ୍ତ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏଇ କଞ୍ଚିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? এই কঞ্চির অর্থ হচ্ছে অধিকার, অথরিটি। তাহা সমস্তଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅଧିକାର ବହୁତ କମ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ। ଯେମିତି ଏ ଦେଶର ଆଉ ବିଶେଷ ଶାସନ ଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଣେ ଲୋକ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ହୋଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ତ ଅନେକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଣେ ଲୋକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ, ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ। ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଅଧିକାର ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେମିତି ବି ଦେଖିବାକୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ହେଇନଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆଉ ସେହିପରି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବଳବାନ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦରିଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରନ୍ତି, ହେଇ ନପାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସେ ସମସ୍ତେ ତାହା ଦେଖନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ କରାଯାଏ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶପଥ ପାଠ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବା ଅଧିକାର ଆସେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜଣାଯାଆନ୍ତି। ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଯିବା ସମୟରେ
ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଆଗ ପଛରେ ଚାରିଆଡେ ଘେରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଆଉ ଯୋଉ ଗାଡିରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ତା ଆଗରେ ସାଇରେନ୍ ବାଜୁଥିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେମାନେ ଜଣାଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭା ସମିତି କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଆଉ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକମାନେ ନୀରବ ଭାବରେ ସେଠି ରହିଥାନ୍ତି। ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିବ ଯେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା କ'ଣ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଆଉ ସମ୍ମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଚାଲିଯିବ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ଚାଲିଯିବ, ସେମାନେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ ହେଇଯିବେ। ଯାହା ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାହା ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକାର ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ବାସଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ନିଆଯିବ ଆଉ ବିଶେଷ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହେବ। ଯାହା ସେମାନେ କହିବେ ସେଇ କଥା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ନ ହେଇକି ଆମେ ଯେପରି ଅସାଧାରଣ ହେଇପାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହବ। ତା ଇଚ୍ଛା କଲେ ହବ ନାହିଁ, ଚାହିଁଲେ ହବ ନାହିଁ, ମତେ ଅଧିକାର ଦେଇଦିଅ କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ସେଟା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକ। କିପରି ଯଦି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ବା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ହବ, ଇଲେକ୍ସନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହବ ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜିତିବାକୁ ହବ, ୱିନ୍ କରିବାକୁ ହବ। ସେଟା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାର ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସହିତ ମିଶିବା କରିବା ଆଉ ଅନେକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ବୁଝିବା, କେତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ। ଜଣେ ଭଲ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଆଉ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ବି ଥିବାକୁ ହବ। ଯୋଉ ଦଳରୁ ଆଉ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦଳ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହବ, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ, ତାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ହବ, ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହବ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ କହିକି। ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରୋସେସ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ହୁଏ, ତାପରେ ଫାଇନାଲି ସେ ଅଧିକାର ମିଳେ। ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତମାନେ କ'ଣ କହୁଛ? ପିତର କହିଲେ, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ଏଇ କଥା କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 16 ପର୍ବ 18 ପଦରେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କାଞ୍ଚି ଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, କାରଣ ସେଭଳି ବହୁତ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ସେଇପରି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ, ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ, କାରଣ ସେ ସତ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରେ, ତା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେପରି ସାକ୍ଷୀ ହେବି, ଏଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନା ଆଉ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥାଉ, ସେଟା କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଅନେକ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପରି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାର ସେମାନେ ଠାରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବେ, କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ, ନିଜେ ଜବରଦସ୍ତ କରି ସେଟା ଆଉ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ ତାହା ନଥିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ ହେଲେ ସେଇଟା ଜଣାଯିବ। ଯୋଉମାନ ପାଖରେ ଅଧିକାର ଥାଏ ସେମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଉମାନେ ଜିତନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆଉ ସେ ଶପଥ ପାଠ ସମାରୋହରେ ସେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏ, ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଏ। ଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, କିଏ କୋଉ ବିଭାଗର ସବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଏ। ସେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରନ୍ତି। ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଭିତରେ ଯାଇ
रिजल्ट बाहर पर सिलेक्ट हो गला सेमानकु अनुमति मिले पोस्टिंग सेमान करा जाए गोटे अधिकार दियाला निज सेमानकर ऑफिस स्वतंत्र थिबो पुलिस डिपार्टमेंट सेमान जाई रहिबे तांको ड्रेस स्वतंत्र थिबो किंतु जतबेले अशांति विशृंखला इत्यादि हुए सेतबेले सेमाने क्षमता को व्यवहार करंती तांको हाथ रे लाठी थिबो बा लोहबुहा गैस थिबो बंदूक थिबो पिस्तल थिबो आउ पदे कथा मात्र के आउ से सब सेमाने व्यवहार करि पारिबे बांधिक नेबे जेल रे पुरेबे आउ शास्ति देबे मार मारिबे इत्यादि दरकार ले फांसी मध्य दिया जीवो आउ तेणु जो अधिकार दिया जाए सेतबेले ता सहित क्षमता मध्य थाए ताउ सेमाने व्यवहार करते किंतु अनेकଙ୍କ पाखरे सेमाने मने कले मध्य यदि अधिकार अछि किंतु क्षमता देखा दियो नै पावर नथियो अथॉरिटी अछि पावर नथियो ताले प्रकृति से अथॉरिटी प्रभु काडू नै से अथॉरिटी एंड पावर दायित्व आउ शक्ति बा क्षमता ए दुईटा गोटे कॉइन रो दुई साइड्स परी हेड एंड टेल परी लागी लागी थियो आ पितर जतबे विशेष कथा कहले सेतबे प्रभु तांको कहले परे तांकर शिष्य माने मध्ये ए सब कथारे एकमत ले तेणु सेमान को मध्ये से अधिकार देले माथ्यू 18:18 जहा पृथ्वी रे आ बंद करियो स्वर्ग रे बंद हो जा पृथ्वी रे मुक्त करिवो ता स्वर्ग रे मध्ये मुक्त होबो कहि कि आउ तांकर समस्त शिष्य मान को से विशेषकर से प्रेरित मान को से अधिकार देले तेणु कंचीर अर्थ अधिकार आउ ता जना पड़िबो प्रभु काहा को दियंती जना पड़िबो मु जानि स्पष्ट रूप रे ए कंची संबंध रे कारण थर के मु गोटे स्वप्न रे भी देखिली आउ देखुची गोटे हॉल रे विशिष्ट लोक माने बसछंती आ गोटे बड़ मीटिंग होउछ मु से बाहर अछि मीटिंग सरी गला विशिष्ट लोक माने ता भीतर जने स्त्री लोक बाहरला आउ ता हाथ रे गोटे कंचीर गोटे पेंथा अछि आउ से मु ताको जानिनी केबे मु जानिनी चिन्हिनी ता भीतर से बाहरला गुड हेल्थ देखुची ताको से आउ चाबी पेंथाटा धरिकी मते से दला आउ कहला ए चाबी तुमे नियो आउ आको व्यवहार कर सेतले मु देखिली सेठी केते नवा चाबी अछि केतरा पुराना चाबी भी अछि आ मु चिन्हि पारली से पुराना चाबीडा को मु आगरु व्यवहार करूछि मु कहली मोठारे चाबी अछि बहुत चाबी अछि मु काहे कि एटा नेबी आउ जन को नाम सजेस्ट कली से जने पास्टर पेंटिकॉस्टल पास्टर जना सुना लोक कटक रे मु ना तांको कहया पई चाहू नै मु तांको ना सजेस्ट करी आपण तांको दियंतु ए चाबीटा कारण मोठा तो बहुत चाबी अछि से स्थिर लोकटा टिके असंतुष्ट हो गला आ मते कहले वर्तमान मीटिंग रे स्थिर करा हला ए चाबी तुमको दबाकू तमे कोन तांको दबा पई कहउछ तापरे मु टिके भय पाइली आ मु ग्रहण कली तेनो एई परि भाबरे आउ प्रभु दियंती से चाबीर अर्थ अधिकार मु कहली जेतल जमान को परि विशेष अधिकार दिया जाए सेमानकर आउ सरकार द्वारा सेमानकर सुरक्षार जतन मध्य नियंती सेमानकर सब सुविधा करंती स्पेशल क्वार्टर सेमानकर थिबो जुआरे गले अंगरक्षी तांको पाखे थिबे एरा भी मु थरे स्वप्न रे मु देखिली जे मु जुआरे जाउची गोटे पुलिस गाड़ीटा मते फॉलो करूची जोडी जाउची होटल रे खाउची कोडी रहउची कोन भाबिली काहे कि एमाने मते मोर कोन किछ गोटे भूल हेची ना कोन मते खोजुछंती धरि के नबा पई से पुलिस जीप रे केते अछन ता भीतर जणे बड़ पुलिस ऑफिसर को मु पचाली काहे कि आपण माने मते गोडउछन मु जुआड गले सारी जाउची कोन हेची मोर किछ भूल हेची से कहउछन नाही नाही सेमते किछ नाही तमर किछ भूल नाही हमकु दायित्व दिया जायछि तुम विषय तुमे जुआडी जीव तुमर सुरक्षा पई आमे तुम संगे रे रहियो आउ सेति पई आज 44 वर्ष हलानी मु बंचीची नते तुमर 1982 मसर जो परिवर्तन मु अतिशय उद्योगी प्रभु पई सत्य पक्ष रे साखिली मोर प्राणनाश करिया पई लोक माने योजना करिथिले समान को मधुर जीवन मुख्य थिले जने लोक जगत रे नाही तार मृत्यु हे गलानी
ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ କମ୍ ଟିକେ 2 ଜଣ। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଆଉ ସେ ବାଳକ ଭାବରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବିପଦ ସଂକଟ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟରୁ। କଣ ତୁମର ପ୍ରୟୋଜନ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଲେଖାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ 44 ବର୍ଷ ତଳେ ବା ତାର ଟିକେ ପରେ ମଧ୍ୟ କଟକକୁ ଆସି ରହିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ସେ ସ୍କ୍ୱାଟ ପାର୍ଟନରରେ ସେ ଟାଇଲ ଘରଟାରେ, ତଥାପି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିଲା। ମୋହନରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ରୁମରେ ରହୁଥିଲୁ ସେଇଠି 4 ଜଣ ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ ହେଇକି। ଏଠି ତ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଲା ପରି ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଲ୍, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ 3ଟା ରୁମ୍, ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଲା ପରି ହେଇକି ବଡ଼ ଏରିଆରେ ଆଉ ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବ୍ୟାକରେ ସବୁ କୋର୍ଟ ୟାର୍ଡ ସବୁ ଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଆମେ ଏତେ ଉପରକୁ ଗଲୁ କହିକି 15 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ରହିଲୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଦୟନୀୟ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଲେ ଆଉ କିପରି ଆମକୁ ସୁବିଧାରେ ଭଲରେ ରହିବାର ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ କଟକରେ ମୋ ପରି ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ଏଠିକା ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନିଜ ଘର ସବୁ ଅଛି, ମାତ୍ର ଯେତିକି ଫ୍ୟାସିଲିଟିରେ ଆମେ ଅଛୁ ଅନେକ ହୁଏତ ସେପରି ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ନିଅନ୍ତି। ଦେଖାଉଛି କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ସତରେ ମୋର ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ନିଅନ୍ତି। କାରଣ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁରେ। କୌଣସି ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟର କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ନାହିଁ ଯୋଉଠୁ ମୋର ଇନକମ୍ ହବ, କିଏ ବା ଧାର କରଜ କରି ମୁଁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଏତେ ଦୂର ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମାଗେ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଲେଖା ଅଛି ମାଗ ଦିଆଯିବ, ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷଣକୁ ସବୁ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ତୁମର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆମକୁ ଅଧିକାର ଥିବାକୁ ହବ। ସେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଭଲରେ ଜଣାଶୁଣା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେମାନେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ନା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଉ ମିଳିବ। ଆଉ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ରୁମାଲ ଗାମୁଛା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା, ରୋଗ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଗୁଡାକ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କେତେକ ଜିଉଦୀୟ ଭୁତୁଳିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଲାଗିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଉଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଣ ଦେଉଛି। ପ୍ରେରିତ 19 ପର୍ବର ଆଉ 11 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି। ଆଉ ତାର 14 ପଦ ଲେଖା ହେଲା, ପୁଣି ସ୍କେବା ନାମକ ଜଣେ ଜିଉଦୀୟ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକଙ୍କର 7 ପୁତ୍ର ଏହିପରି କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କରୁଥିଲେ କେତେ ସମୟ, କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ହଉଥିଲା କିମ୍ବା କଣ। ମାତ୍ର 15 ପଦ ଲେଖା ହେଲା, ସେଥିରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ପାଉଲଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ମାନେ କିଏ? ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଲାଗିଥିବା ଲୋକଟା ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡି ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଆଘାତ କଲା ଯେ ସେମାନେ ଉଲଙ୍ଗ ଓ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇ ସେଇ ଘରୁ ବାହାରି ପଳାଇ ଗଲେ। କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ହୁଏତ ସେମାନେ କରୁଥିବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଦଶା ହେଲା। କାରଣ ଏମାନଠାରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ ବା ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେତେ ଶୋଚନୀୟ ହେଲା। ଶୈତାନ ଜାଣେ କୋମାନଠାରେ ସେ ଅଧିକାର କ୍ଷମତା ଅଛି, କୋମାନଠାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲେଖା ହଉଛି, ସେଥିରେ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ ଓ ପାଉଲଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ମାନେ କିଏ? ଥରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଆଉ ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ଯେ ଶାନ୍ତି ଏବେ ଜଗତରେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ବାପା ମା ସେମାନେ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାତ୍ମା ତାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ଆଉ କିପରି ତା ନିକଟକୁ
ଅନେକ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ବୋଲି ମନେ କରୁନଥିଲା। ଆଉ ସେ ନିଜେ ଆଉ ସେ ମତେ ଦେଖିକି ଆଉ ସେ କହିଲା କରେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୟ କରେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଦୂତମାନେ ମତେ ମାରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଭୟ କରେ। ଏଇ କଥା ମତେ କୁହାଯିବାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଆସିଲି। ଆଉ ଏ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ସେ ମନ୍ଦାତ୍ମା ତା ଦେହରେ ରହି ତାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କିଏ ତୁ ଜାଣୁ? ସେ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖାଉଥିଲା, ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ। କହିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକର ଅଧିକାର ଅଛି, ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକର ଅଧିକାର ଅଛି ଭୂତ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ତୁ ଜାଣୁ? ସେ ହଁ ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିନାହିଁ, ଖାଲି ପଦେ କଥା କହିଲି, ସେଇ ଅଧିକାରରେ କହୁଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କର ବାହାରି ଯା। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଦୁଇଟା ଆଖି ପତାକୁ ପକେଇଦେଲା, ବେକଟା ବାଁ ପାଖକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲା, ତାପରେ ଆଖି ଖୋଲିକି ଏକଦମ 100% ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ତାର ଚାରିଟି ଲୋକ ଭରିଛନ୍ତି, ପଚାରିଲା କଣ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଏକାଠି ହେଇଛ? ଏଇଟା ଅଧିକାରର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯୋଉମାନଠାରେ ଅଧିକାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କଟକରେ ମହାନଦୀ କାଠଯୋଡି କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଆଉ ଭରପୁର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଭିତରେ ପଶିବ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ କଥା କହି ଶୀଘ୍ର କଟକ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ ଆସି ଏ ସିଚୁଏସନ ଦେଖିଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହିଲେ ଆତ୍ମାରେ ଏ ସହରକୁ ରକ୍ଷା କର, ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ବନ୍ଦ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବନ୍ଦ ହବ, ଯାହା ମୁକ୍ତ ହେଲେ ମୁକ୍ତ ହବ। ଏ ଅଧିକାର ତମକୁ ଦିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଅନେକ ସମୟ ଏବେ ତୁମେ କର, ଏ ସହରକୁ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ମୁଁ ଷ୍ଟେପ ନେଲି, ନିଜେ ପରିବାର ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ବୁଲି ବୁଲି ତା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ସବୁ ବାନ୍ଧି ଚର୍ଚ୍ଚ ସ୍ପେଶାଲ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ଆଉ କାହାଠାରୁ ତ ମୁଁ ଶୁଣିନି ଏଇ କଥା, ଯଦି କାହାଠାରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ରକ୍ଷା କରେ ସହରକୁ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଫାକ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ, ଯେମିତି ମୁଁ ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ କହୁଛି। ଆଉ ମୋର କହିବାର କେତେଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ବାଇବେଲଟା କହୁଛି ଏଇଟା ବାଇବେଲଟା ସତ। ଦୁଇ, ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ, ଲୋକ ଜାଣିକି ଉପକୃତ ହେବେ। ତିନିରେ ଆହ୍ୱାନ ବା ଉତ୍ସାହ ନିମନ୍ତେ ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବାଟକୁ ଆସ, ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ କାମ କର ନାହିଁ, ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ, କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଉ ମୁଁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏପରି ଏଇ ଅଧିକାରକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଏ ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବାନ୍ଧିଲି, ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି। ସେ ମାରିଆନ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ, ମସଡଙ୍କର ନିଜ ଭାଇ, ଯେ ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ପ୍ରିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେତେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ଡୁବନ ନେଲେ ଆଉ କଟକ ମହାନଦୀରେ। ତାପରେ ସେଇ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କାମ କଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ, ଏମିତି କରି କରି ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି। ଆଉ ଆଇସିୟୁରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଆଗରୁ କେମିତି ଭାବରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ଠାରୁ ଟିକେ ବୟସରେ ସେ ବଡ ଅବଶ୍ୟ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ମୋର ଯିବାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ 2024ର ଆଉ 16 ତାରିଖ ମୋର ସୁସ୍ଥ ଆରମ୍ଭ କି, ଆଉ ସେଇ 2024ର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଉ 26 ସେଟା ମୋର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କଲି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆତ୍ମାରେ କଥା କହିଲେ, ମୋ ବେକ କାଟିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ ଜାଗ୍ରତ କଲେ, ତୁମଠାରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ମାଥ୍ୟୁ 18 ବ୍ୟବହାର କର, ବାନ୍ଧ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ, ଡେଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ। ବାନ୍ଧିଲି, ସେମିତି କରିକି ବାନ୍ଧୁଛି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ, ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା। କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକରୀ ଅଧିକାର, ତେଣୁ ସେପରି ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯେପରି ସେ ପିତର ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରର ପୁତ୍ର, ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିନ୍ତୁ ନାମଧାରୀ, ନାମରେ ଜୀବିତ, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିନି ମୁଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ସତ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି। ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି ତାହା କରିବି, ମଣ୍ଡଳୀର ନେତାମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିବାକୁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରି ନାହିଁ। କୋଉଠି ଯିବି,
ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିବି, ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବି, କୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି କି କୋଉଠି ଜେରୁସାଲେମ ଯିବି, କୋଉ ଆମେରିକା ଯିବି, ନହେଲେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ମତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯୋଉଠି ମୁଁ ଏଟା ପାଇବି, ବାଇବେଲରେ ଯାହା ପଢି ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଲି ଆଉ ପାଇବି, ଯାହା ପାଇବି ଠିକ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। এইটা ପାଇଁ ମୁଁ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଆଉ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲି ଏବଂ ତାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗି ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରି ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଫେରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ସେଇ ମନ ଉଦ୍ଯୋଗ, ସେ ପିତର ପାଉଲ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପରି ସେ ମନ ଥିବାର, ତେଣୁକରି ମତେ ଏ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ବଡ ହଲରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ସେଟା କଟକରେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ବଡ ହଲରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ଜାଣିପାରୁନି କଣ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ତା ବାହାରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ। ଆଉ ସେ ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ଚାବି ପେନ୍ଥା ମୋ ହାତ ଦେଲେ, ଏଇଟା ନିଅ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଅନିଚ୍ଛା କରେ, କାରଣ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଠାରେ ଚାବି ଅଛି, ବହୁତ ଚାବି ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ନେବି, ଆଉ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା। କହିଲେ ଏବେ ମିଟିଂରେ ସ୍ଥିର ହେଲା ଏ ଚାବି ତୁମକୁ ଦିଆହବ କହି, ତମେ ମନା କରୁଛ। ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ନୂଆ ପୁରୁଣା ଚାବି ପେନ୍ଥା ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏବେ ସେ ରୋଜାଲିନୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ଗାଁ ପାଇଁ, ସେଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ। ଗତ କାଲି ନା କଣ ବହୁତ କିଛି ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ସବୁ ହେଇଛି ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ବହୁତ ଟେନସନ। ମତେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ସେ ମନୋଜ କହିଲା, ତାପରେ ନାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଜନା ହାରିକା କହିଲେ, ତାପରେ ସେ ମନୋଜ କହିଲା, ତାପରେ ସେ ଲିଟୁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଫୋନରେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କଣ ନା ଏମିତି ଏମିତିକା ସବୁ ସିଚୁଏସନ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ତାପରେ ନିଜ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲି, ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ମତେ ଗୋଟେ ବଡ ମିଟିଂରେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଡକା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଠୁ ସିଧା ଆମ ଗାଁ ବୁଟିଂ ଆସିବି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଚାନ୍ଦିପୁର ଆଡ଼କୁ ଯିବିନି କହିକି। ମାତ୍ର ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଲା, ଆଉ ସେଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଚାଲିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାହାଡ଼ ଘାଟି ଫାଟି ସବୁ ଦେଇକି। ଚାନ୍ଦିପୁର ଦେଇଗଲେ ବାସରେ ଯିବାକୁ, ମୁଁ ଚାନ୍ଦିପୁର ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେଇ ସିଚୁଏସନ ମତେ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ନେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଏମିତି ଫୁଲ ଟେନସନ ଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି, ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହି ଭିତରେ ସେମାନେ ପଶି ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ଟେନସନରେ ସବୁ ଥିଲେ। ଆଉ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କଣ କରିବା, ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହବ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ଜଣେ ରୋମାନ କାଥଲିକର ଆଉ ଜଣେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣ ଲିଡରଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। କଣ ସବୁ ତମାନେ ଏମିତି କରୁଛ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଆଉ ସବୁ ପାଣି ଗରମ କରି ରଖିଥିବ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଧରିଛ, ଯଦି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇବ। ଏଇଟା ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ହାତ ହତିଆର ବମ୍ ଫମ୍ ଆଣିବା ଏସବୁରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କଣ ସବୁ କରୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଚାହୁଁନ? ଜଣେ ରୋମାନ କାଥଲିକ, ଜଣେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଡାକିଲେ, ଆସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ମାନେ ଯାହା ମାଗିଲେ ତ ଦିଆଯିବ, ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଯୋଉଠି କରିଥିବେ ସେଇଠି ତୁମେ ଅଛ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେପରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଟେନସନ ଯେପରି ଚାଲିଯିବ ଏ ଗାଁରୁ, କେହି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆସିବେନି, କିଛି ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯେପରି କିଛି ହବନି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପରି ଶାନ୍ତି ରହିବେ। ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଆଉ ବିପକ୍ଷ ମାନେ ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ, ତେଣୁ ଘରର ଜିନିଷ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ କଣ କଣ ସବୁ ନେଇକି କୋଉଠି ଘର ବାରିରେ ପୋତିବା, କୁଆଡେ ନେଇକି ଯିବା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଟେନସନ ହେଇକି ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ରାତି 7ଟା କି 8ଟା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ଆସିଗଲେ ଭିତରକୁ। ଏମାନେ ଫୁଲ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପାଖେ ମଧ୍ୟ ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ସବୁରେ ସେମାନେ ଆଉ ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକି ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ଭିତରେ ପଶିବାକୁ। ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଟେନସନ ବଢିଲେ, ହେଇ ଆସିଗଲେ। ମାତ୍ର ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ, କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଲିଡର୍ସ ମାନେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଆଉ ଏମିତି କଟକରୁ ଜଣେ ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ ପୂଜା ପାଠ ହେଇଥିଲା, ଜଣେ RSS ଲିଡର ଯାଇକି ଆଉ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ସେ କହୁଥିଲେ। ସେ ପାଖରେ RSS ଲିଡର କଟକର, ମୁଁ ବି କଟକର ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଡର, ମୁଁ ବି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁକାବିଲା ହେଲା ପରି ତାଙ୍କ ପାୱାର ମୋ ପାୱାର ଭିତରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ୱିନ୍ କରେଇଲେ, ମୁଁ ଜିତିଗଲି। ସାର୍ ଆସିଲେ, ଆମେ ତ ଭାଇ ଭାଇକି ଅନେକ ଦିନ ରହିଛୁ, ଏମାନେ ବାହାରୁ ଆସିକି ସବୁ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଅଛନ୍ତି କାଲି ପଳେଇବେ, ତାପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ। ସେମିତି ହବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲାନି, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ସବୁ ଆସିଲା, ସବୁ ଟେନସନ ଚାଲିଗଲା ଯେମିତି ମୁଁ କରିଥିଲି।
ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଦେବେ। ଆଉ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳିତ ହବା ସମୟରେ ଯଦି ସେ ଆଦେଶ କଲେ ଫାୟାର କରିକି ମାନେ ଆଉ ସବୁ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ସବୁ ଫୁଟିବ, କିଏ ମରିବ କଣ କରିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଦାୟୀ ହବ ନାହିଁ। ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଦେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମାତ୍ରେ ସେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ। ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବ। ଫାଶୀ କରିବା ପାଇଁ କଲେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ। ଅଧିକାର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯୋଉଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଅଶାନ୍ତି ମନରେ ଲୋକମାନେ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାନିବେନି, ଖାତିର କରିବେନି। ଏ ଦଳ ସେ ଦଳ, ଏ ଦଳ ସେ ଦଳ, ତାଙ୍କର ବଳ ଲୋକ ବଳ ସବୁ ଦେଖେଇବେ। ପୋଲିସ ଆସିଲା ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ, ଆସିବେ କ୍ଷମତା ସବୁ ନେଇକି, ବନ୍ଧୁକ ଫନ୍ଧୁକ ସବୁ ନେଇକି। ଆଉ ତେଣୁ ସେପରି ଭାବରେ ତେଣୁ ଯୋଉମାନ ପାଖରେ ସେ କ୍ଷମତା ଥାଏ, ବାଇବେଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଉଛି ଆମ୍ଭେ ଆପଣ ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରୁ, କ୍ଷମତା ଥିବା ଲୋକମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ବି ଥିଲା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ମତେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖି ଲେଖା ହେଉଛି ପୋଲିସ, ସେ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗତିକ ପୋଲିସ ମାନଠାରୁ ଅଧିକ ପାୱାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଠାରେ ମୋ ଠାରେ ଅଛି, ସେ କ୍ଷମତା ଅଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଥରେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଜଣେ ୱାର୍ଲଡ ରୁଲର ଭାବରେ ଆଉ ମତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ହାଲୋ କମାଣ୍ଡ କହିକି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କଞ୍ଚି ଧର, କିସ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ, ସେ ଯୁଦୀୟ ନେତାମାନେ, କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ତମେ ସବୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ? ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହ୍ୟ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାଥ୍ୟୁ 28:18 ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଳାପ କରି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ପୃଥିବୀରେ ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକାର ଅଛି ଲିମିଟେଡ ଭାବରେ, ଯୋଉଠି ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗର ଅଛି, ପୃଥିବୀର ଅଛି ଫାଇନାଲ ଅଥରିଟି। ଯାହା ସେ କହିବେ, ସିଂହାସନରେ ବସିବେ, ସମସ୍ତ ଜାତିର ବିଚାର କରିବେ, ସେ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ କାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କାହାକୁ ନରକ ଯିବା ପାଇଁ କହିବେ, ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ସେ ଅଧିକାର ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାର ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅଧିକାର ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ବିଶେଷ ଆଉ କଣ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଆଉ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରି, ମାନେ ସେଇଟା ଆଉ ଏପାଖ ସେପାଖ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଆଉ କଣ ସମୁଦାୟ ଯୋଉ ଯେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର, ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଅଧିକାର, ସେ ବିଶେଷ ଆଦେଶ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖ, ମୁଁ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ସମସ୍ତ ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର, ମୁଁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ। ଯୋଉମାନେ ପାଖରେ ଅଧିକାର ଅଛି ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଫଳ ହବ ନାହିଁ। ଯାହାଠି ଅଧିକାର ଅଛି ତାଠି କ୍ଷମତା ବି ଥିବ। ଲୋକ ଦେଖେଇବେ କ୍ଷମତା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅଧିକାର ଦେଖେଇବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତା କିଛି ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହାଠାରେ ଅଧିକାର ଥିବ ତାହାଠାରେ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମୁଁ କହିଲି ତାହା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି, ତାହାମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କରିଦେବ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହବ। ଆତ୍ମିକ ଜଗତରେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଚିହ୍ନା ଯିବେ। କାରଣ ସେଦିନ ସେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା କଣ କହିଲା? ଆଉ ସେ ଭୂତୁରିଆ ମାନେ, ସେ ସ୍କେବା ନାମକ ଯାଜକର 7 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହେଇଥିଲେ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ପାଉଲଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ, ତୁମେ ମାନେ କିଏ? ତେଣୁ ଶୟତାନ ଭଲରେ ଚିହ୍ନା ଆଉ ଜାଣେ। ଆଉ ପିତରଙ୍କୁ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚି ଦେବି, କିସ୍ ଅଫ୍ ଦ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ହେଭେନ। ଅଧିକାର ଦେଲେ, ଯାହା ବନ୍ଦ କଲେ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବନ୍ଦ, ଯାହା ମୁକ୍ତ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁକ୍ତ। ସେ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତେଣୁ ଅଧିକାର ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେପରି ଭାବରେ ନିଜ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କଲି, ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଯୋଗିଲି, ଆଜି ବି ସେଇ ସମାନ ବିଷୟ ମୋ ଠାରେ ଅଛି। ସତ୍ୟର କଟି ବନ୍ଧନେ କଟି ବାନ୍ଧିକି ଅଛି, ପ୍ରାଣକୁ ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି,
ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ସେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି, ପିତରଙ୍କ ପରି, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ପରି, ପାଉଲଙ୍କ ପରି, ପୁରାତନ ନିୟମର ଭାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ପାଇ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମମାନେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କର, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରୁଛି। ସିମୋନ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ, ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ମଣିଷ ଧରିବା ଶିଖେଇବି। ଯାକୁବ ଜଣକ, ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ମଣିଷ ଧରିବା ଶିଖେଇବି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସେମାନେ ଥିଲେ। ମଶାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ହେ ମଶା, ଯୋଉଠି ପାଦ ରଖିଛ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ପବିତ୍ର ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼। ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଫାରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବି। ତୁମ ଭାଇ ହାରୋନ ସେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପରି ହବ। ତାଙ୍କର ସମୟ ସରିଯିବା ସମୟରେ ସେ କହିଲେ, ଏଇ ନୁନର ପୁତ୍ର ଝିଅକୁ ନିଅ, ତାପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କର। ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପେଶାଲ ୱେରେ ଲୋକ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଭୋର ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଜମା ମୁଁ ଖୋଲି କହୁନି, ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୁଁ ତ ପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଗୋଟେ ବିଷୟ କୁହାଲା, ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚିହ୍ନ ତମକୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଚିହ୍ନଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇକି ତା ସ୍ପଷ୍ଟରେ ତା ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚିହ୍ନ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜି କ'ଣ ଏ ବିଷୟ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୁନ୍ଦର କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି ତ ଭଲ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆମଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନେବେ। ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ତ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ହବ, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ, ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଯେପରି ଇଲିଶାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସୁନେମିଆ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜବରଦସ୍ତ କରି ଘରକୁ ଡାକିନିଏ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହି ବୁଝେଇ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି। ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସ୍ୱାମୀ ବୃଦ୍ଧ, ତାର ସନ୍ତାନ। ଦିନେ ଇଲିଶା ପଦେ କଥା କହିଦେଲେ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଦେଇକି ଏଇ ଋତୁ ଫେଲା ବେଳେ ତୁମ କୋଳରେ ପୁଅ ଥିବ, ସେ ପୁଅଟା ପାଇଗଲା। ଦିନେ ସେ ପୁଅଟା ମରିଗଲା, ଇଲିଶା ତାକୁ ପୁଣି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାନି ଖାରାବା ଶ୍ୟାମାନି କୁରାବତ୍ରମାନା ଖାରାବାନ୍ଦାଲା ରବାନା ଦାରାବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୋଗେଥିଲୁ। ଆଜିର ସମ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଖାରବର୍ଷା କାଲାରାବାନି ଖାରବନ୍ଦାରାବା, ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। କ'ଣ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ହବ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଧରିବାର ଯଦି ଆମେ ଧରିଛୁ ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହବ, ନଚେତ୍ ପ୍ରଭୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେଟା ପାଇବାକୁ ହବ। ଆଜି ସେ କଞ୍ଚି ଯାହା ଅଧିକାର ନେଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଧିକାର ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ତୁମେ ସେଦିନ ତୁମର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲ ସମସ୍ତ ଅସୁଚି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେପରି କରୁଛ ଏବଂ କରିବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସେ ଅଧିକାର ବା କ୍ଷମତା ନଥିବ, ଆମେ ଚାହିଁବୁ କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇରାବତ୍ରମାନି ଖୁରବର୍ଷା ଖେଳ ରବାନି ଖାରବଦଲ ରବା, ବିଶେଷ କରି ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ହବାକୁ। ସେଦିନ ପିତର ମୁଖ ଖୋଲି କହିଦେଲେ, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିଲ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ହାଲେଲୁୟା। ଉରାବର୍ଷା ଖେଳର ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅନେକ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକର ସେଇ ସତ୍ୟର କଟିବନ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଟି ବାନ୍ଧିବାକୁ, କାରଣ ସେଇ ସତ୍ୟ ହିଁ ମୁକ୍ତ କରିବ ଆଉ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବ। କାରଣ ତୁମେ କହିଲ ମୋ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ମୋ ଦେହ ଲଗେଇ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମତେ ନେଇ କିପରି ତୁମେ ସେଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲ ପ୍ରଭୁ, ଏ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିକୁ ସେଇ ଲିଟୁକୁ ଆଉ ସେଇ ମେସେଜରେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି କେମିତି ସିଚୁଏସନ ଅଛି, ସେ କହିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି କହି ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାକର। ଯୋଉ ରୋମାନ କାଥଲିକ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟର ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ କିଛି ସତ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲି ଏବଂ ସେଠିକାର ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ ମୁଁ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ଏବଂ ଆଉ ସେଇ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରେ ସେ ରୋଜାଲିନ୍ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ସେ ବଡ଼ଶାଳ ଯେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଭାଇନା ଯେ ତୁମଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅନେକ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ହେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କର। କେଉଁ ଯୁବା ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଇପାରେ,
ସେ ସମସ୍ତ ବିଷ ଭଲରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷକୁ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେବାରା ଖାଲାର ବାପର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି କହି, ତେଣୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆଉ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଯେପରି ଶାନ୍ତ ରହିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧକାରରୁ ତୁମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାରୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ମାନଙ୍କର ସରପ୍ରାଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। Will not be defeated, will not be defeated, will not be defeated anymore. Jesus Christ, God's only Son, for the battle and the won, will not be defeated anymore. Will not be defeated, will not be defeated, will not be defeated anymore. When the Holy Ghost came in, gave us power over sin, will not be defeated anymore. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେନ୍।